मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेवा तदा भक्ता अहं नारायणो मुनि जानीषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विज मुनिशापं नृतां प्राप्तां नृसिंस्तात तथोधवम् ततो वित्तासुरेभ्योऽहं सधर्मं स्थापयन्नज सधर्मं स्थापयन्नज। ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय श्री घनश्यामाय श्री सहजानंद स्वामीने नमो नमः। अपना मंदिर में प्रगट स्वरूपे बिराजता अपना सौ को इष्टदेव प्राण प्यारा महाश्रेव मूर्ति संकल्प सिद्ध श्री स्वामीनारायण भगवान अपना ऊपर जेमनी अपार करुणा है अपना सौ कोना गुरु श्री प्रातस्मरणीय परमवंदनीय महामुक्तराज परम पूज्यपाद सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूपदासजी स्वामी, अपना मंदिर महंत स्वामी पूज्यपाद हरिचरणदासजी स्वामी, अपना मंदिर कोठारी पूज्य पार्षदवरी हरेश भगत, पूज्य परम सुख स्वामी, पूज्य करुणासागर स्वामी, पूज्य रामानुज स्वामी, पूज्य पवित्र जीवन स्वामी, पूज्य विदेही भगत आदि तमाम संतो पार्षदों श्री चरणों में मानसिक साष्टांग दंडवत प्रणामनी साथे वाला वाला तमाम भक्तों हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। जीव आपमेळे जे कर्म करे छे ते सुख मेळववा माटे ज करे छे। शुं बताव्युं महाराजे? जीव पोताना जे कर्म करे छे पोताना माध्यमथी शुं करे छे? सुख मेळववा माटे ज करे छे। ए सुख क्यों? એ દેહનું સુખ, પરંતુ તે સુખની અંદર પણ અપાર દુઃખ આવે છે। માઇક સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે જેટલો દાખલો કરીએ એ સુખની સાથે શું થાય છે? કરોડ ગણું અપાર દુઃખ એની સાથે આવે છે। છતાં તે દુઃખોને જીવ લગાર પણ ગણતો નથી। આવું મહાન ભયંકર મોહનું અંધારું છે। તે મોહને ટાળવા માટે સંતો સિવાય અન્ય કોઈ વિચાર આપી શકતું નથી। મોહને કોણ ટાળી શકે? भगवान एक खाली साधु टाળી શકે। संतो पासेथी ज्यारे ज्ञान प्राप्त थाय छे त्यारे अज्ञानનું અંધારું ટળી જાય છે। संतो पासेथी ज्यारे जीवात्माने ज्ञान प्राप्त थाय छे त्यारे एनुं अनादि अज्ञान जे छे કેટલાય જન્મોથી જીવાત્મા ભટકતો આવે છે એ અનાદિ અજ્ઞાન જ્યારે સંતો પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે એનું ટળે છે। એટલા માટે આપણા જ્ઞાનસાગર સ્વામી બહુ સરસ મજાનું કીર્તન લખ્યું છે। જીવન ધન્ય બની જાય હે આવા સંતોના સંગમાં, લોઢું કંચન બની જાય હે આવા સંતોના સંગમાં। સંતોનો સંગ સાચો પારસમણી છે, संतोनो संग साचो पारसमणी छे, लोढ़ू कंचन बनी जाय आवा संतोना संगमां। मोहमां, मायामां अने विषय आसक्त जीवात्मा एटलो बधो मोहमां अधीन बनी गयो छे के एने सार असारनी कांई खबर पड़ती नथी। पण जीवात्मा ज्यारे संतोनो संग करे छे त्यारे लोढ़ा जेवो जीवात्मा होय छे एना अंदर सुधी काट उतरी गयो होय छे, पण पारसमणीना स्पर्शथी जेम लोढ़ू चड़काट मारतुं सोનું बनी जाय छे एमां संतोना संगे करने आ जीवात्मा पण केवो बनी जाय छे? कंचन बनी जाय छे, सोનું बनी जाय छे। माटीनुं ढेफुं गोपी चंदन बनी जाय छे संतोना स्पर्शथी। एटलो बधो फेर पड़े छे। अने पछी मनुष्य सत्संगी थाय छे अने तेने मोक्षनो रंग अधिक चढ़े छे। पछी मोक्ष मार्ग में जे विघ्न करे छे तेने पोताना शत्रु माने छे। ज्यां मोक्षनु थाणु जणाय त्यां मुमुक्षु तन अने धननु दान करे छे। मोक्षनु ज्यां केंद्र स्थान देखाय त्यां मुमुक्षु पोतानो तन अर्पण कर दे छे अने धन पण अर्पण
કરી દે છે, સર્વ સમર્પિત થઈ જાય છે. જ્યાં મોક્ષનું થાણું દેખાય છે ત્યાં. જેને મોક્ષ દેનારા ગુરુ માને છે તેની આગળ મુમુક્ષુ ક્યારે પણ મનને ચોરતો નથી, બિલકુલ ચોરતો નથી. 2-4 દિવસ પહેલા જેતપુરની ઘર સભા ચાલુ હતી જેતપુરમાં. ત્યારે પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રીએ બહુ સરસ એક વાત કરી હતી. એક મહાન સંત, બહુ સારા સાધુ થઈ ગયા, વણિક જ્ઞાતિની અંદર જેનો જન્મ થયેલો, કૃષ્ણ સેવાદાસ સ્વામી લગભગ નામ હતું. હા, સદગુરુ બાલમુકુદાસજી સ્વામીના શિષ્ય. પણ સ્વામીને એક તકલીફ રહેતી, અંતરશત્રુ ખૂબ પીડતા અને સ્વપ્નમાં અયોગ્ય ઘાટ થઈ જતો, જેથી કરીને શું થતું, ઉપવાસ પડતો. એટલે સ્વામી બહુ ખંતથી અને બહુ કાળજીપૂર્વક ઉપવાસ કરતા, ખૂબ કાળજીપૂર્વક ઉપવાસ કરે. એક વખત ઉપરા ઉપર 2 ઉપવાસ આવ્યા. કૃષ્ણ સેવાદાસ સ્વામી પારણું કરવા પણ પધાર્યા નહીં, આવ્યા નહીં. પંક્તિ થઈ પણ પારણું કરવા માટે આવ્યા નહીં. બાલમુકુદાસ સ્વામીએ પૂછ્યું સંતોને કે કૃષ્ણ સેવાદાસ સ્વામી કેમ નથી આવ્યા? એ સ્વામી એને ઉપવાસ છે, કે ગઈકાલે ઉપવાસ હતો ને કે આજે પાછો ઉપવાસ છે. બપોરની કથા પહેલા બાલમુકુદાસ સ્વામીએ કૃષ્ણ સેવાદાસ સ્વામીને બોલાવીને કીધું કે શું તકલીફ છે સાધુરામ? અને સ્વામી પોક મૂકીને રડી પડ્યા, ગુરુદેવ મને અંતરશત્રુ બહુ પીડે છે અને સ્વપ્નને વિશે અયોગ્ય ગાઢ સંકલ્પ થઈ જાય છે, જેથી કરીને ઉપવાસ પડે છે, એટલે હું જમવા આવતો નથી, મેં ઉપવાસ કર્યો છે. નિષ્કામ ભાવથી અને નિષ્કપટ સ્વામી થયા એટલે બાલમુકુદાસ સ્વામી બહુ રાજી થયા. અને બાલમુકુદાસ સ્વામીએ પેલા સાધુના માથા ઉપર હાથ મૂકીને આશીર્વાદ આપ્યા, જા બેટા આજથી આ થાંભલાને ગાંઠ થાય તો તને થશે. અને તે દિવસથી કોઈ દિવસ સ્વામીને ઉપવાસ પડ્યો નહીં. જીવ જ્યારે પોતાના ગુરુ પાસે નિષ્કપટ થાય છે ત્યારે ગુરુ એને કઈ પદવી સુધી પહોંચાડી શકે એની કોઈ હદ નથી. સત્સંગમાં જેટલા વર્તમાન નિયમો છે તેમાં તે તત્પર થઈને રહે અને શ્રીહરિની આજ્ઞા પ્રમાણે પોતાના ગુરુની સેવા કરે. સેવક જે રીતે ગુરુમાં નિશ્ચલ અને પૂજ્યભાવ રાખે તે રીતે જ ગુરુ પણ નિરંતર સેવકની સંભાળ રાખે છે. અરસપરસ છે. શિષ્ય છે એ જેવો પોતાના ગુરુને માને એટલો જ ભાવ ગુરુ પણ પોતાના શિષ્યની સંભાળ રાખે છે. એટલા માટે કીધું ને, ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરા ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. એનો અર્થ શું થાય છે? આપણે બોલી જઈએ ઘણી વાર, ગુરુર બ્રહ્મા. ગુરુને બ્રહ્મા શું કામ કીધા? બ્રહ્માજી શેના દેવતા છે? સર્જનના દેવતા છે. શેના? ઉત્પત્તિના દેવતા છે. તો એ રીતે ગુરુ આપણા જીવનની અંદર, શિષ્યના જીવનની અંદર સારા સારા ગુણોની ઉત્પત્તિ કરે છે, સારા સારા ગુણોનું સર્જન કરે છે. એટલે ગુરુને બ્રહ્માજીની ઉપમા આપી છે. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ પાલન પોષણ કરે છે. વિષ્ણુ ભગવાન શું કરે છે? આ સૃષ્ટિનું પાલન પોષણ કરે છે. એમ ગુરુ પોતાના શિષ્યોના જે સદગુણો છે એનું પાલન પોષણ કરે છે. એ ક્યાંય અટવાઈ ન જાય, એ મોક્ષ માર્ગ સુધી પહોંચી જાય એવું એને પાલન પોષણ કરતાં કરતાં એને માર્ગદર્શન આપતા આપતા છેક આત્યંતિક મોક્ષ સુધી પહોંચાડે છે. એટલે ગુરુને શું કીધું છે? ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર દેવો મહેશ્વરા. મહેશ શું કામ કીધા? મહેશ શેના દેવતા છે? ભગવાન શંકર શેના દેવતા છે? વિસર્જનના દેવતા છે, પ્રલયના દેવતા છે. ગુરુ આપણા જીવનમાંથી અંતરશત્રુઓનું વિસર્જન કરે છે. આપણા અંતરશત્રુ જે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, આ બધાનું શું કરે છે? પ્રલય કરી નાખે છે. એટલા માટે ગુરુને શું કીધા છે? ગુરુર દેવો મહેશ્વરા ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ. ભગવાનની ઓળખાણ કરાવે છે. એટલે કીધું ને, ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કિસકો લાગુ પાય બલિહારી ગુરુ આપકી ગોવિંદ દિયો બતાય કબીરા ગોવિંદ દિયો બતાય. ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કિસકો લાગુ પાય. બે ભેગા થઈ ગયા છે. શિષ્ય કે ગુરુદેવ આપની કૃપાથી મને પરમાત્માના દર્શન થયા, પણ આપ પણ સાથે છો. ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કિસકો લાગુ પાય બલિહારી ગુરુદેવ કી જેને ગોવિંદીઓ દિખાય. આ ભગવાન મને દર્શન આપવા આવે એવો હું કાંઈ ગુણવાન નહોતો. મારા જીવનમાં એવો એકેય ગુણ નહોતા કે આ પરમાત્મા મને દર્શન આપવા માટે ધક્કો ખાય.
આ પરમાત્મા આવ્યા છે એનું કારણ માત્ર ગુરુ આપ છો, જેથી કરીને હું પહેલા વંદન આપને કરું છું. બલિહારી ગુરુદેવ કી ગોવિંદીઓ દેખાય. ભગવાનની ઓળખાણ કરાવી. નકા આ તો પામર જીવાતમાં પશુ જેવા જીવનમાં હું હતો, એમાંથી તમે મને મુક્ત જેવી સ્થિતિ આપી દીધી, એનાથી મોટી મારા જીવનમાં પ્રાપ્તિ કઈ હોઈ શકે? જે રીતે ગુરુ અને શિષ્યનું હેત દિન પ્રતિદિન ઘણું જ વધતું રહે છે, તેમ જો ગુરુ કે શિષ્ય મનને ચોરે છે તો હેત ઘટી પણ જાય છે. ગુરુ સાથે સદૈવને માટે નિષ્કપટ ભાવથી રહેવું પડે, નિષ્કામ ભાવથી રહેવું પડે. આપણી સાથે ગુરુ વાત કરે છે કે નથી કરતા, આપણને પર્સનલી ઓળખે છે કે નથી ઓળખતા, એનાથી મતલબ નથી, પણ આપણે ગુરુ પ્રત્યે કેટલા વફાદાર છીએ એ બહુ મહત્વનું છે. આપણી ગુરુનિષ્ઠા કેવી છે એ બહુ મહત્વનું છે. ગુરુનિષ્ઠા બહુ મોટું કામ કર્યો, અતિશય મોટું કામ કરે. તમને કહો, એક નાનો એવો સંન્યાસી પોતાના ગુરુ પાસે શિષ્ય થવા માટે આવ્યો, એટલે એક મહાત્મા પાસે શિષ્ય થવા માટે આવ્યો. બહુ આજીજી કરી એટલે મહાત્માએ એ નાના સંન્યાસીને પોતાના શિષ્ય તરીકે સ્વીકારી લીધા. પણ એ શિષ્યમાં નવધા ભક્તિ એટલી બધી, એટલો બધો પરમાત્મામાં પ્રેમ, એ ગાંડો બની જાય. ગુરુની સ્થિતિને ઉલ્લંઘી જાય એવો શિષ્યમાં પરમાત્મા માટે પ્રેમ હતો. એક વખત ગુરુની પાછળ જ પડી ગયો. ગુરુદેવ, મેં એમ સાંભળ્યું છે શાસ્ત્રમાંથી કે ગુરુએ આપેલી જે ભગવાનની મૂર્તિ હોય ને, એની પૂજા કરવાથી પ્રત્યક્ષ ભગવાન સુધી પૂજા પહોંચે છે. માટે આપ મને ભગવાન આપો, આપ મને ભગવાન આપો, આપ મને ભગવાન આપો. બાળહટ, બાળ જોગી હતા, બાળહટ. ગુરુ કંટાળી ગયા એનાથી. એક વૃક્ષ નીચે બેઠા હતા, એ વૃક્ષની ડાળખીમાંથી એક એનું ડાળખી તૂટીને એનો એક કટકો પડ્યો નીચે. તે એનો શિષ્ય એને બહુ માથું ખાતો હતો ને, એટલે શિષ્યને મારવા માટે એ ડાળખીનો ટુકડો લઈ અને શિષ્યને માર્યો. શિષ્ય મનમાં એમ થઈ ગયું, ગુરુ રાજી થઈ ગયા, મને ભગવાન આપી દીધા. એ તો લઈને એને જંગલમાં જતો રહ્યો. મારા ગુરુ મારા ઉપર રાજી થઈ ગયા, મને ભગવાન આપ્યા. મારા ગુરુ મારા ઉપર રાજી થઈ ગયા, મને ભગવાન આપ્યા. મારા ગુરુ મારા ઉપર રાજી થઈ ગયા, મને ભગવાન આપ્યા. સરસ મજાની એક જગ્યા સાફ કરી, એના કેળાના પાંદડા લઈ આવ્યો, એના ઉપર જે કટકો આપ્યો હતો લાકડાનો એને પધરાવ્યો. જંગલમાં જઈને પુષ્પ વીણી આવ્યો, સરસ મજાનો હાર બનાવ્યો, ફળ લઈ આવ્યો, ભગવાનને થાળ ધરાવ્યો, આરતી કરી, અને એટલા ભાવથી ભગવાનની પૂજા કરે, સેવા કરે, ભગવાનને શણગાર કરે, ચાંદલો કરી દે, ચંદન અર્ચા કરી દે. ધીરે 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 કરતા એ લાકડાના કટકાને ભગવાન જેવું સ્વરૂપ આવવા લાગ્યું. એટલું જ નહીં, ગામમાં અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં વાત ફેલાણી કે એક બાલા બ્રહ્મચારી છે, નાનો એવો બ્રહ્મચારી છે, જોગી છે, એ ભગવાન લઈ આવ્યો છે અને ભગવાનની પૂજા બહુ ભાવથી કરે છે. આજુબાજુ શું ચાલે છે એને કંઈ ખબર જ નથી. પોતાની મસ્તીમાં ભગવાનની આરતી કરતો હોય, ભગવાન સામે કીર્તન બોલતો હોય, ક્યારેક ભગવાનની સામે નાચતો હોય. એટલા બધા મસ્ત બનીને ભગવાન પાસે કરે છે. અને એમ કહેવાય છે કે ભગવાનની મૂર્તિ પણ ચમત્કારી છે, જે માંગો એ આપે છે. વાત ફેલાણી આખા ગામમાં, અને માનતાઓ માનવા લાગ્યા લોકો, અને લોકોની માનતાઓ સત્ય થવા લાગી. એટલું જ નહીં, એ વિસ્તારનો રાજા હતો ને, વાંજીયો હતો. એના મનમાં એવો સંકલ્પ થયો કે આ સંન્યાસી પાસે જે ભગવાન છે એ ભગવાનની હું માનતા કરું, અને મને જો સંતાન થાય ને તો આખું શિખરબદ્ધ મંદિર એકલાના ખર્ચે હું બંધાવી દઉં. અને ઠાકોરજીને કરવું. એ રાજાને સંતાન થયું. રાજા તો પેલા સંન્યાસીના પગમાં આવીને પડ્યા, તમે મહાન છો, તમારા ભગવાન સત્ય સંકલ્પ છે, પ્રત્યક્ષ બિરાજમાન છે, મારે આમનું શિખરબદ્ધ મંદિર નિર્માણ કરાવવું છે. અને ઠાકોરજીને કરવું. રાજા પાસે તો ધન સંપત્તિ કેટલી બધી હોય, થોડા સમયની અંદર તો શિખરબદ્ધ ભવ્ય મંદિર નિર્માણ થઈ ગયું. અને લોકોના ટોળા આવવા માંડ્યા દર્શન કરવા માટે. પ્રત્યક્ષ પ્રગટ ભગવાન બિરાજમાન છે, આ પ્રગટ ભગવાનના દર્શન કરી અને પોતાનું મોક્ષનું ભાતું બાંધી લો, જે સંકલ્પ કરો. જાગૃત દેવસ્થાન છે ને એવા ઘણા બધા વાયકાઓ નીકળ્યા. આ સમાચાર આના ગુરુને મળ્યા. એના મનમાં એમ થઈ ગયું કે આ જંગલની મધ્યે શિખરબદ્ધ મંદિર આ કોણે બંધાવ્યો છે? અને એ દિવસ પછી જે કટકો એને માર્યો હતો, એ દિવસ પછી શિષ્ય એને કોઈ દી દેખાણો નહોતો. એ તો મસ્તીમાં પોતાની લાગી ગયો હતો, ભક્તિમાં. ગુરુને ખબર નહીં કે આ થયું છે શું બધું. એટલે ગુરુના મનમાં એમ કે હાલો હું પણ જંગલમાં જાઉં દર્શન કરવા માટે. જંગલમાં ગયા અને લાખોની સંખ્યામાં લોકો દર્શન કરવા માટે લાઈનમાં ઊભેલા. હવે સંન્યાસી મહાત્મા આ બિચારા એ ઊભા રહી ગયા લાઈનમાં. કોકે જઈને આ જે શિષ્ય હતા એને સમાચાર આપ્યા કે કોઈક વૃદ્ધ
મહાત્માજી આવ્યા છે એ પણ લાઈનમાં ઊભા છે. એ કે ના ના, સંતોને આપણે લાઈનમાં ન ઊભા રખાય, એ ગ્રસ્તની વાત છે. સંતોને આપણે અલગથી દર્શન કરવા માટે વ્યવસ્થિત લઈ આવો. પણ દૂરથી જ્યાં આ મહાત્માને આવતા જોયા, આ શિષ્યના મનમાં થઈ ગયું, આ તો મારા ગુરુ, જેણે આ ભગવાન મને આપ્યા, જેના પ્રતાપે આ ભગવાન આટલા બધા શક્તિશાળી છે, જેના પ્રતાપ, જેના આશીર્વાદથી જેણે મને આ મૂર્તિ આપી છે, એ સાક્ષાત ભગવાન એક લાકડાનું કટકું હતા, એ ભગવાનનું સ્વરૂપ લેવા લાગ્યા. અને આજે પ્રત્યક્ષ ભગવાન બિરાજમાન છે એવી લોકોને પ્રતીતિ થઈ ગઈ. આ રાજાને વાંજ્યું મેણું ટળી ગયું. અનંત જીવાત્માના આ ભગવાન સંકલ્પ પૂરા કરે છે. આ મારા ગુરુ તો કેવા ચમત્કારી, પણ કેટલા નિષ્પૃહી. કોઈ દિવસ પાછું વળીને જોયું પણ નહીં કે મેં ભગવાન આપ્યા એનું થયું શું. દોડતો દોડતો શિષ્ય ગયો. હવે આ મહંત એટલે બહુ ફેમસ હતા, કારણ કે આટલા મોટા મંદિરના મહંત અને લાખો લોકો એને માને. એ દોડીને આવ્યા અને બધાની વચ્ચે પોતાના ગુરુને દંડવત કરવા લાગ્યા. અને દંડવત પ્રણામ કરીને કે ગુરુદેવ, આપના લીધે આ બધું છે. એટલે ગુરુ આશ્ચર્ય પામી ગયા, એટલે મારા લીધે ક્યાંથી હોય, મેં તો શું કર્યું છે. કાંડું પકડીને લઈ ગયા અને અંદર લઈ ગયા. જ્યાં ગર્ભગૃહની અંદર પ્રવેશ કર્યો અને મૂર્તિ બતાવી. એ ગુરુદેવ, આ મૂર્તિને તમે ઓળખો છો? કઈ મૂર્તિ? પણ આ તમે મને, મેં ક્યારે આપી પણ તને મૂર્તિ? એ કે હું તમારી પાસે હટ કરતો તો મને ભગવાન આપો, મને ભગવાન આપો, તેથી તમે મને નહોતી આપી મૂર્તિ. અને ગુરુએ ફ્લેશબેકમાં વિચાર કર્યો, એલા એ મેં મૂર્તિ, એટલે એ મૂર્તિ નહોતી, એક લાકડાનો કટકો હતો, તને ભગાડ દેવા માટે મેં તને માર્યો હતો. એ કે તમે જે કર્યું હોય ગુરુદેવ, મેં તો આપની પ્રસાદી જાણી, એને ભગવાન જાણી, એમાં પૂર્ણ આસ્થા રાખી એની સેવા કરી છે. આજે આ સેવાનું પરિણામ તમે જોઈ શકો છો. લાખોની સંખ્યામાં માનવ મેરામણ ઉભરાણું છે. અને આ પરમાત્માના દર્શને કરીને લોકો પોતાનું કલ્યાણ સાધે છે. એટલું જ નહીં, આ મૂર્તિ લોકોના સંકલ્પ સિદ્ધ કરે છે. એનું કારણ માત્ર ગુરુ આપ છો. ગુરુ કે મારા, એનું કારણ હું નથી બેટા, એનું કારણ તારી ગુરુ નિષ્ઠા છે. આવી જો ગુરુ નિષ્ઠા જીવનમાં આવી જાય તો પથ્થરને પણ ભગવાન બનાવી શકે છે. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય, ગુરુ કે શિષ્ય, એ બંનેનું હેત ક્યારે ટકી રહે છે? એકબીજાની સાથે જો જીવ પોતે ચોરતા નથી. જો મન ચોરે તો હેત ઘટી જાય છે. શિષ્યને જ્યારે ગુરુમાં વધારે પડતો લોભ દેખાય છે ત્યારે શિષ્યનું મન પાછું પડી જાય છે. કોઈ લોભે કરીને ગુરુનો સંગ નથી કરવાનો, એની સાથે સમાગમ નથી કરવાનો, કે એનો સંગાત નથી કરવાનો. મહારાજ કે, બહુ સરસ વાત મહારાજે વચનામૃતમાં બતાવી. મહારાજ કે લુગડા લત્તાની લાલચે, સારા સારા ખાનપાનની લાલચે જો કોઈ મોટા સાધુ સાથે રહેતો હોય તેને લબ્બાડ જેવો અને કૂતરા જેવો જાણવો. આવું વચનામૃતમાં મહારાજે કીધું. કેટલા સ્ટ્રોંગ થઈ ગયા વિચાર કરો. કેટલામું વચનામૃત છે આ? મધ્યનું 47મું. કેટલામું? મધ્યનું 47. અહીંયા આટલા કડક થયા. તરત જ 48મા વચનામૃતમાં મહારાજે કીધું, આવા સાધુ જેના ઘરે જન્મ ધારણ કરે એ પુરુષ તો કૃતકૃત છે, એની માતા પણ કૃતકૃત છે. આવા સાધુને અમારા મનમાં તો એમ થાય છે કે ફરીવાર જન્મ ધારણ કરવાનું કોઈ નિમિત્ત નથી, પણ આવા સાધુની મધ્યે જન્મ ધારણ કરીએ, સાક્ષાત આ સંતને અમે ઊભા થઈને દંડવત પ્રણામ કરીએ. વિચાર કરો, ભગવાનને સંત મહિમા કેટલો હશે, પણ સંત મહિમાની સાથે લબાડપણું ભગવાન સ્વામિનારાયણને બિલકુલ ગમતું નથી. શિષ્યને જ્યારે ગુરુમાં વધારે પડતો લોભ દેખાય છે ત્યારે શિષ્યનું મન પાછું પડી જાય છે અને પરસ્પર વિશ્વાસ કે ભાવના રહેતી નથી, અને તેનો અહોભાવ પણ રહેતો નથી. આવી ઘટના ઘટી સંપ્રદાયની અંદર. એક બહુ સરસ, સદગુરુ બાલમુકુદાસ સ્વામી અમરેલી બાજુના ગામડા ફરતા હતા. હિંમત ભગત તમારા પ્રાંતમાં ગામડા ફરતા હતા. એમાં એક ગામમાં સ્વામીને મંદિર કરવું હતું, પણ ત્યાંના ગામ લોકો પાસે પૈસા નહીં. સ્વામીએ ગામમાં સભા કરીને સ્વામીએ કીધું, ભક્તો તમે કેટલા રૂપિયા ભેગા કરી શકો? બધા કોક 5 રૂપિયા બોલ્યું, કોક 10 રૂપિયા બોલ્યું, કોક 2 રૂપિયા બોલ્યું, કોક રૂપિયો બોલ્યું. એમ કરીને 200 રૂપિયા ભેગા થયા. કેટલા? 200 રૂપિયા. સ્વામી કે 500 રૂપિયા જોઈએ મંદિર કરવા માટે. 200 તમે આપ્યા ને, 300ની વ્યવસ્થા હું ક્યાંકથી કરીશ. એ ગામમાં સભા પૂરી થઈ. સ્વામીએ 200 રૂપિયા લઈ અને એક ત્યાંના આગેવાન હરિભગતને આપ્યા કે આ 200 રૂપિયા તમારી પાસે જમા રાખો, 300 રૂપિયા હું આપું, પછી આપણે મંદિરનું કાર્ય શરૂ કરશું. અમરેલી પ્રાંતમાં ફરતા ફરતા બાજુના ગામમાં ગયા. બાજુના ગામમાં બાલમુકુદાસ સ્વામી ગયા, ત્યાં સભા કરી અને ત્યાં સ્વામીએ વાતો કરી તો ત્યાંના હરિભક્તો બહુ રાજી થયા. સ્વામી કે સ્વામી તમે અવારનવાર અહીંયા આવો તો આ અમારે છે ને તમને રસોઈ આપવી છે ને આ ગાદલા ગોદડા સંતોને આવો ત્યારે સંતોને જોઈએ, અને આ ઠાકોરજી માટે, એટલે થોડા થોડા રૂપિયા આપ્યા. એમાં 500 રૂપિયા ભેગા થયા. 500 રૂપિયા ભેગા થયા, એમાં 200 રૂપિયા સ્વામી ત્યાંના આગેવાન હરિભગતને આપ્યા.
સ્વામીએ કીધું કે આ જે હરિભક્તોએ કીધું છે ગાદલા ગોદડાના એ તમે રાખો અને સંતો આવે ત્યારે ગાદલા ગોદડા સંતો માટે કરાવી દેજો. પોતાના પાર્ષદને કીધું આ 300 રૂપિયા તું લઈ લે. હવે 500 રૂપિયા ગામમાં ભેગા થયા હતા, 300 રૂપિયા બાલમુકુંદા સ્વામીએ લઈ લીધા. એ ત્યાંના આગેવાન ભક્તોને ગમ્યું ને. હેલાસ આમ તો ત્યાગ વૈરાગની મોટી મોટી વાતો કરી, 300 રૂપિયા સ્વામીએ પોતાની પૂજામાં રખાવી દીધા. હવે સ્વામીને ખબર પડી ગઈ કે ગામના લોકોનો ભાવ ફરી ગયો. એટલે જ્યાં ત્યાંના આગેવાન ભક્તો હતા ને 4-5 જણા, જેનો ભાવ મુખ્ય ફરી ગયો હતો, એને સ્વામીએ કીધું કે અમારે બાજુના ગામમાં જવું છે અને તમારા ગાડામાં જવું છે, તમારે 4 જણાને ભેગા હાલવાનું છે. પછી ઉત્સાહ થાય? એક વખત ભાવ ફરી જાય પછી ઉત્સાહ થાય? હિંમત ભગત ઉત્સાહ જ ન થયો, ભાવ જ ન રહ્યો ગુરુ પ્રત્યે, બાલમુકુંદા સ્વામી પ્રત્યે. એ તે વખતે નહોતો રહેતો તો અત્યારે ન રહે, એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. કેમ પુનિત ભગત? જેવો ભાવ આપણે ગુરુ પ્રત્યે કેળવીએ ને એવો ભાવ આપણને રહે. તો ભાવ ન રહ્યો એટલે બાલમુકુંદા સ્વામી કે કાંઈ વાંધો નહીં, હાલવું તો પડશે, તમારે ભાવ છે કે કુભાવ છે. સ્વામી ત્યાં લઈ ગયા, પાછી સભા કરી. સભા કરીને કીધું ભક્તો, આપણે આ ગામમાં મંદિર નિર્માણ કરવું છે, આપણી પાસે કેટલા રૂપિયા થયા છે? એ કે 200 રૂપિયા. સ્વામી હજી કાંઈ કોઈની શક્તિ ખરી? સ્વામી જે હતું ખંખેરીને આપી દીધું. બૈરાઓ પોતાના શાકના પણ રૂપિયા આપી દીધા છે. હવે આ ગામમાંથી 1 રૂપિયો થઈ શકે એવી કેપેસિટી નથી. તો સ્વામી કે મંદિર કેમ કરશું? 300 રૂપિયા ઘટે છે, 500 રૂપિયા સિવાય મંદિર થાય નહીં. કેમ કરશું? ઓલા 5 ભક્તો આવ્યા હતા, એ સ્વામીની સામે આમ ટગર ટગર જોવે. 4 ભક્તો આવ્યા હતા ને બાજુના ગામના, એ જોવે સ્વામીની સામે. સ્વામીએ પોતાના પાર્ષદને કીધું, પોતાની સાથે જે શિષ્ય હતા એને કીધું કે ભગત, ઓલા 300 રૂપિયા આ ભક્તોના ગામમાંથી જે આપણે બચાવ્યા હતા ને, જે લોકો આપણી રસોઈ માટે, ગાદલા ગોદડા માટે, પાગરણ માટે આપ્યા હતા ને, એમાંથી જે 300 રૂપિયા બચ્યા છે ને લેતા આવો. 300 રૂપિયા પેલા ભગત લાવ્યા અને કીધું આ ગામના ભક્તોને આપી દો અને કાલથી જ મંદિરનું કામ પ્રારંભ કરો. ઓલા જે 4 ભક્તો આવ્યા હતા એની આંખમાંથી આંસુડાઓની ધારાઓ થઈ કે કેવા નિર્દોષ અને કેવા નિષ્કામ મારા ગુરુ, લોભનો જેમાં છાંટોય નહીં એવા ગુરુ પ્રત્યે મારે લોભીપણાનો સંકલ્પ થઈ ગયો. દંડવત પ્રણામ કરીને માફી માંગી. ઘણીવાર શું થાય, આપણને વાસ્તવિકતાની ખબર હોય નહીં ને બારોબારની વાત સાંભળીને આપણે શું કરી લેતા હોઈએ? મનમાં આવી ગાંઠ મારી લેતા હોય, જેથી કરીને આપણે આપણા ગુરુનો પણ દ્રોહ કરી બેસતા હોય, ભયંકર અપરાધ કરી બેસતા હોય. એટલે માનસિક વિચારધારા પ્રમાણે નહીં રહેવાનું. કાંઈ કદાચ એવું હોય તો જે પૂછવા લાયક હોય એને પૂછીને શંકાનું સમાધાન કરવું, પણ મનમાં ને મનમાં મૂંઝાવું નહીં. આ મનની મૂંઝવણ છે ને મહાભયંકર છે. એટલા માટે કવિએ બહુ સરસ વાત લખી છે કે ધારી લેવું એના કરતાં પૂછી લેવું સારું. આપણે શું કરીએ જનરલી, આ આમ જ હશે શું, અને કેનારા તો મળે, મોટી મોટી દાઢી રાખનારા એવા કેનારા તો મળે છે સંપ્રદાયની અંદર, જેને કાંઈ ધંધો જ નથી. સમજાણો? એટલે એમ કરી કરીને આપણને આપણા ગુરુમાંથી નિષ્ઠા ઓછી કરાવી નાખે. પણ એ કરવું નહીં. શું કરવું? જે પૂછવા લાયક છે, જે નજીક છે, આપણને એમ લાગે કે આ વ્યક્તિ કોઈ દી મારી પાસે ખોટું નહીં બોલે, મારી પાસે સ્વાર્થ શું છે ભલામણ. કદાચ હાલો હું ગુરુમાં જોડાઉં કે ન જોડાઉં, હિંમત ભગતને કાંઈ ફાયદો ખરો? હિંમત દાદા તમને કાંઈ ફાયદો? હું ગુરુશ્રીને મારા ગુરુ માનું તો તમને કાંઈ ફાયદો? એમ હારી વાત નહીં. આમ તમને વ્યક્તિગત કાંઈ ફાયદો ખરો? કાંઈ નહીં ને. અને હું 2 કટકા ગાળો દઉં તો તમને કાંઈ નુકસાન ખરું? એમ નહીં. વ્યક્તિગત કાંઈ નુકસાન ખરું? એ ગુરુ ગુરુ મટી જવાના છે, એ સત્પુરુષ સત્પુરુષ મટી જવાના છે, નથી મટી જવાના ને. એમ કદાચ હાલો મને કાંઈ ફાયદો કે નુકસાન નથી, હિંમત ભગતને કાંઈ ફાયદો કે નુકસાન નથી મારા પડી જવાથી કે મારા સત્સંગમાં રહેવાથી, તો મારે એને જઈને પૂછવું પડે કે આ ગામમાં આવી વાતો થાય છે, મેં આવી વાત સાંભળી છે, આ વાતમાં તથ્ય કેટલું છે? અને પછી શંકાનું સમાધાન કરે ને તો ખરેખર એ શંકાની સમાધાનને શિરોધાર્ય કરી અને પોતાના ગુરુ પ્રત્યે નિર્દોષ ભાવ કેળવે ને તો એ શિષ્ય આગળ વધે. જો અહીંયા બહુ સરસ વાત બતાવી. જો શિષ્યને જ્યારે ગુરુમાં વધારે પડતો લોભ દેખાય છે, હોતો નથી. શું? એ શિષ્યની દ્રષ્ટિ છે, હોતો નથી. નકા હોય ને આમ લખે કે ગુરુમાં જો વધારે પડતો લોભ હોય તો શિષ્યનું અંતર પાછું પડી જાય, આમ લખવું પડે. લખવામાં પણ આધારણ સ્વામી કેટલું સરસ લખ્યું છે. જો આ બોલનારા મહારાજ છે, સ્વયં શ્રીજી મહારાજ છે. શબ્દ તમે પકડજો. શિષ્યને જ્યારે ગુરુમાં વધારે પડતો લોભ દેખાય છે એટલે ખોટ કોની છે? જોનારાની છે, જીવન જીવનારાની નથી.
ત્યારે શિષ્યનું મન પાછું પડી જાય છે અને પરસ્પર વિશ્વાસ કે ભાવના રહેતી નથી અને તેનો અહોભાવ પણ રહેતો નથી. પરમેશ્વર જે ચરિત્ર કરે છે તેની રીત તો ઘણી અલૌકિક છે. તે ચરિત્રમાં કોઈ દોષને કલ્પતું નથી અને જો દોષ આરોપણ કરે તો તેનું ફળ ભોગવવું પડે છે. ગુરુના લક્ષણ પ્રમાણે જે રહે તે સાચા ગુરુ કહેવાય. ગુરુના લક્ષણ પ્રમાણે રહેવું. બહુ સરસ એક પ્રસંગ છે. એક શરણાનંદજી મહારાજ પોતે સાઉથમાં થઈ ગયા. હવે એમાં તો આવું કાંઈ મેળ ન હોય. સ્ત્રીઓને પણ એ ઉપદેશ આપે, કંઠી બાંધે, પણ મહાન સત્પુરુષ. એમાં ઘટના ઘટી. એક યુવાન એ શરણાનંદજી મહારાજ પાસે આવીને કે મહાત્માજી, ગુરુદેવ, હું ને મારી મા અમે બંને આપના સત્સંગમાં નિયમિત આવીએ છીએ. મારી મા વિધવા છે અને હું એનો દીકરો છું. મારી ઉંમર 14-15 વર્ષની છે. મારા પિતા સોધામ સીધાવી ગયા, પણ મારી માને આપની સાથે એકાંતમાં કંઈક વાત કરવી છે. શરણાનંદજી મહારાજ કે એકાંતમાં નહીં, જે કેવું અહીંયા આવીને કે બધા આવીને કહે છે, પોતાના શંકાની સમાધાન કરે છે, હું તારી માનું પણ શંકાની સમાધાન કરી દઈશ. અહીંયા એકાંતમાં હું આવીશ નહીં. બાળક ગયો, બીજે દિવસે આવ્યો, પાછી એની વાત એનો હટ. શરણાનંદજી મહારાજ કે એકાંતમાં તો નહીં જ મળું. બીજો દિવસ, ત્રીજો, એમ કરતાં અઠવાડિયું ગયું. પછી શરણાનંદજી મહારાજ કે આ બાળક એમને નહીં માને, બાળ હટ કહેવાય, એમને નહીં માને. એટલે શરણાનંદજી મહારાજે કીધું કે તારી માની સાડી મારી પાસે લઈ આવ. ઓલો બાળક તો ગુરુ નિષ્ઠાવાળો તો એને સંકલ્પ પણ ન થયો. શરણાનંદજી મહારાજે શું કર્યું, એની માની સાડી લઈ એને ધોઈ અને જ્યાં બધા સત્સંગમાં આવતા હતા બધાની મધ્ય વચ્ચે, બધાને દર્શન થાય એમ બધાની વચ્ચે એક દોરી ઉપર સૂકવી દીધી. દોરી ઉપર સાડી સુકાય. લોકોનું સત્સંગમાં મન નહીં, પણ ક્યાં મન જાય? સાડીમાં. એટલે આ શરણાનંદજી મહારાજના આશ્રમમાં સાડી, સ્ત્રીની સાડી, આપણે જેવો ભાવ છે, આપણે જેવો ભાવ રાખીએ છીએ, પરમેશ્વરપણાની બુદ્ધિ રાખીએ છીએ, આ ફરી ગયું કે શું? સભા પૂરી થઈ એટલે પેલા શિષ્યને, જે બાળક હતો, એને બોલાવ્યો સ્વામી શરણાનંદજી મહારાજે. એ કે બેટા જરાક બહાર જાતો. અહીંયા તો ઘણા ઘૂસપૂસ કરતા હતા, પણ બહાર જરા શું વાતો કરે છે મારી જરાક સાંભળી આવતો. થોડીક વાર ગયો શિષ્ય, આમ કાન ઉપર હાથ રાખીને બહાર આવ્યો, પાછો આવ્યો. કાન ઉપર હાથ રાખીને આવ્યો અંદર અને ગુરુદેવને કે ગુરુદેવ, બહાર તો લોકો એવી વાતો કરે છે જે સાંભળી ન શકાય. સાંભળીએ તો કાનમાંથી કીડા ખરે એવી ભયંકર ને આપની માટે ગંદી ગંદી વાતો કરે છે. હું સાંભળી ન શક્યો એટલા માટે આવ્યો. શરણાનંદજી મહારાજ મંદ હાસ્ય કરીને કીધું, બેટા તારી માની ખાલી મેં સાડી મંગાવી અને એને ધોઈ પવિત્ર કરીને અહીંયા સૂકવી છે, તો લોકો આટલી વાતો કરે છે. જો તારી માને એકાંતમાં હું મળવા જાઉં તો દુનિયા શું વાતો કરે? માટે ગુરુએ પોતાનું ધ્યાન તો રાખવું જ પડે. જે ગુરુ થયા છે એને પોતાનું ધ્યાન તો રાખવું જ પડે. એમ જ મહારાજ બતાવજો અહીંયા. ગુરુના લક્ષણ પ્રમાણે જે રહે એ જ સાચા ગુરુ કહેવાય. એ પોતાના લક્ષણ પ્રમાણે રહેવું પડે. એટલા માટે તો સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વાતોમાં લખ્યું, ગુરુ જ્યારે 4 આની વર્તે ત્યારે શિષ્ય 1 આની વર્તે. ગુરુ જ્યારે રૂપિયો વર્તે ત્યારે શિષ્ય 4 આની વર્તે. સમજાય છે? અમથા ન થાય. આજે આપણા ગુરુશ્રી છે, બરાબર છે, એ આજ બપોરથી કાલ બપોર સુધી એકવાર અને પોણો રોટલો, કેટલો? એકે નહીં, આખો પોણો રોટલો ને ગુવારનું શાક અને છાશ અને પાણી નાખીને જમી લે છે. તો શિષ્ય આજે બધા જે 125 સંતો છે જે ત્યાગાશ્રમમાં નવા પ્રવેશ કરે છે, એ તરત જ સ્ટીલનું પત્તર લઈ અને રોટલી ચોળી નાખે છે અને રાબડું કરીને જમે છે. તો જમે છે. ગુરુ જો શરૂ કરી દે તો પત્તરમાં નોખું જમવાનું, તો કોઈ ન જમે. એટલે મોટાની સારપ એ બધાની સારપ છે ભાઈ. એટલે મોટાએ તો વિશેષપણે વર્તવું પડે. એટલે ગુરુએ પોતાના લક્ષણ પ્રમાણે વર્તવું જ પડે. એટલે ગુરુનિષ્ઠાની કમાલ છે ભાઈ. સ્વામી વિવેકાનંદ અને ગુરુનું કર્તવ્ય પણ એ જ છે કે પોતાના શિષ્યને મોક્ષ માર્ગમાંથી પડવા દે નહીં. જો 2 છે, ટીચરને પણ આપણે ગુરુ કહીએ અને જે આપણને આધ્યાત્મિક માર્ગમાં ઉપદેશ દેતા હોય એને પણ આપણે ગુરુ કહીએ. પણ ટીચર અને ગુરુમાં બહુ મોટો અંતર છે. એમ કહેવાય કે ટીચર ટીચર્સ ધ લેસન વેર ગુરુ લીવ્સ ધ સબ્જેક્ટ. ગુરુ તો આખો વિષય છે ભાઈ. શું છે? ટીચર તો ખાલી એક સબ્જેક્ટ ભણાવે છે, આપણને એક વિષય ભણાવે છે, પણ એ વિષયને જીવતા કોણ શીખવાડે છે? એ ગુરુ શીખવાડે છે.
એમ ગુરુનું જીવન મહાઅલૌકિક હોય. સ્વામી વિવેકાનંદજીનો એક શિષ્ય, સ્વામી વિવેકાનંદજી એટલે મહાન પ્રતિભાશાળી પુરુષ. આ પુસ્તક લે ને, આ સ્વામીને વિવેકાનંદજીને આ શાસ્ત્ર આપ્યું હોય તો આમ વાંચે, આમ ફટ 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 વાંચે, અને ફોટોગ્રાફિક મેમરી. થોડીક વાર પછી એને કોઈ પ્રશ્ન કરવામાં આવે, આ પુસ્તકમાંથી જ, આ શાસ્ત્રમાંથી જ પ્રશ્ન કરવામાં આવે તો સ્વામી વિવેકાનંદજી એમ કે ફલાણા પેજ નંબર ઉપરથી ચોથી લાઈનમાં આ વાત આ શબ્દોમાં અક્ષરે અક્ષર કહી દે, બોલો. આવી મેમરી સ્વામી વિવેકાનંદજી હતી, સ્વામી વિવેકાનંદજીની હતી. તો એનો શિષ્ય, હવે ગુરુ કરતા શિષ્ય સવાયો હોય, એનો શિષ્ય બહુ પ્રકાંડ પંડિત થયો, 12 ભણવા ગયો, સંસ્કૃતની ઘણી બધી ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરી, વ્યાકરણાચાર્ય, વેદાચાર્ય, ન્યાયાચાર્ય, મીમાંસા, બધામાં ડિલીટની ડિગ્રી, ઘણું બધું પ્રાપ્ત કર્યું. એમાં આખા દેશના વિદ્વાનોના એને પત્ર આવ્યા, શુભકામનાના, ખૂબ શુભકામનાના પત્રો આવ્યા, બહારથી વિદેશથી પણ પત્રો આવ્યા. એ બધા પત્રો લઈ, આમ ઢગલો લઈ અને શિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદજી પાસે આવ્યો. સ્વામી વિવેકાનંદજીની પાસે આવીને પેલા શિષ્યએ કીધું કે ગુરુદેવ, આ પત્રો મને શુભકામનાના આવ્યા છે, અને આનું કારણ મેં મારી બુદ્ધિથી, મારી કૌશલ્યતાથી મેં આ બધી પરીક્ષાઓ પાસ કરી અને આટલા બધા ડિગ્રી, આટલી બધી મને ઉપલબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ, જેના કારણે આ બધી શુભકામનાના પત્રો આવ્યા છે. સ્વામી વિવેકાનંદજીએ એક જ વાત કરી, તને મારી વાત મનાશે? એ કે ગુરુદેવ, આપની વાત તો મનાય ને, શું કામ ન મનાય? મારી વાત મનાતી હોય તો આ જેટલા પણ શુભકામનાના પત્રો છે બધાને ભેગા કર અને બધાને હળગાવી નાખ, દિવાળી મૂકી દે. ઓલા શિષ્યના આંખમાં તો આંસુ આવી ગયા. એ ગુરુદેવ, આ તમે શું કરી રહ્યા છો? આ બધાને હળગાવી નાખવાના? એ કે હા, આ બધાને હળગાવી નાખવા પડે. જો તું મને પોતાનો ગુરુ માનતો હો તો આટલું તારે કરવું જ પડે. એ કે પણ કરી નાખવું, હાલો, આપના વચનમાં મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે, પણ કારણ એ કે આમાં જે શબ્દ લખેલા છે એ બધા તારા વખાણના શબ્દો લખેલા છે. શું છે? એક શબ્દ પણ તારો ખંડનનો લખેલો નથી, બધા તારા વખાણના લખેલા છે. અને વખાણ છે બહુ ઊંડી ખાણ છે. વખાણમાં પડેલો માણસ કોઈથી બહાર નીકળી શકતો નથી, ખુશામતમાં પડેલો માણસ કોઈથી બહાર નીકળી શકતો નથી. આમાં બધા વિદ્વાનોએ તારી પ્રશંસા જ કરી છે. તમારા જેવા વિદ્વાન આ પૃથ્વી પર કોઈથી થયા નથી, અને હવે થયા નતા, અને હવે આગળ થશે પણ નહીં. તમે તો સાક્ષાત નચિકેતા સમાન છો, ને આવું બધું ઘણું લખેલું હશે. મેં કાંઈ વાંચ્યા નથી પત્ર સ્વામી કે, પણ આવું બધું લખેલું છે. સ્વામી ઓલો કે ખરેખર લખેલું છે ગુરુદેવ, આવું બધું જે આપ કહો છો બધું જ લખેલું છે. તું વિચાર કર, હવે આ જો તું જ્યારે હવે આ પત્ર સાઈડમાં મૂકી અને એક ફાઇલ બનાવીશ અથવા તો આની ચોપડી બનાવીશ અને પછી પોતાનું કામ આગળ કરવા જઈશ, પોતાના આત્માની ખોજ કરવા માટે જઈશ, ત્યારે આ વખાણના શબ્દો તને આડા આવશે. તું બેસીને ભગવાનનું ધ્યાન કરવા માટે જઈશ ત્યારે તને અંદરથી ગલગલિયા થશે. લોકો મને તો આવો માને છે, લોકો મને તો આવો માને છે, હું તો આટલો પ્રકાંડ વિદ્વાન છું, મેં તો શાસ્ત્રાર્થમાં ફલાણા વિદ્વાનને ઝુકાવ્યો, ફલાણા વિદ્વાનને ઝુકાવ્યો, અને મને જે તારી પાસે જે કામ લેવાનું હતું ને એ હું લઈ નહીં શકું. તું મારી પાસે પણ અટંટ વર્તીશ, મારી પાસે પણ સરળતા રાખી શકીશ નહીં. અત્યારે તારી ભાષામાં કેટલો બધો ફેર પડી ગયો. તારે એમ બોલવું જોઈતું તું કે ગુરુદેવ, આ જે પત્રો મારા માટે લખાણા છે એનું કોઈ જો કારણ હોય તો ગુરુદેવ આપના લીધે છે, આપના આશીર્વાદના લીધે હું આ પ્રાપ્ત કરી શક્યો, આમાં મારું કશું જ નથી. પણ તારા શબ્દોની અંદર એવી અહંકાર ઝલકાણો કે મેં મારી કૌશલ્યતાથી, મેં મારી બુદ્ધિથી, મેં મારા ટેલેન્ટથી આ બધી પરીક્ષા, આ બધા કોમ્પિટિશન જીત્યા છે, માટે મને આટલી બધી શિલ્ડો, આટલા બધા પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયા છે. એટલા માટે હું તને કહું છું આ બધું હળગાવી નાખ. પેલો શિષ્ય મુમુક્ષુ હતો, તરત જ ગુરુદેવના પગમાં પડ્યો અને ગુરુદેવને કીધું, ગુરુ આપ સાચા અને મારી ભૂલ છે. બધું હળગાવી નાખ્યું અને કોઈ ડિગ્રી નહીં, હો, કોઈ ડિગ્રી પોતાની આગળ પાછળ લગાડી નહીં. શાસ્ત્રી, પુરાણી, વેદાંતાચાર્ય, વેદાચાર્ય, ડોક્ટર કોઈ નહીં, બસ દાસ. શું? સ્વામી વિવેકાનંદજીનો દાસ છું. પોતાનું નામે ન લગાડે ને. એટલા માટે આપણા ગુરુએ પણ જો એક કાયદો કરેલો છે, ખબર છે? આપણા સંતો બધા ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ છે, અને સંપ્રદાયની અંદર જેનો જોટો ન મળે એવા પૂજ્ય યોગેશ્વર સ્વામી, કેટલા બધા સંતોને તૈયાર કર્યા, પણ કોઈ સંતો આગળ પોતાની આગળ સ્વામી પણ નથી લગાડતા, સ્વામી શ્રી પણ નહીં લગાડવાનું. શું? સાધુ યોગેશ્વર દાસજી, સાધુ હરિચરણદાસજી, સાધુ સત્સંગ સાગરદાસજી. શું કામ? ગુરુશ્રી કે સાધુ જેવી કોઈ પદવી જ નથી.
આપણને આવા ગુરુ પ્રાપ્ત થયા છે. દુનિયામાં જેનો જોટો ન મળે એવા ગુરુ આપણને પ્રાપ્ત થયા. આજે અમથા કાંઈ 100 100 શિષ્ય એની પાછળ ગાંડા થઈ આવા વિદ્વાન પુરુષો. બાકી જો આપણે એમ કહેતા, ખબર છે, આપણે એમ કહીએ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ સાથે જે કાફલો આવ્યો, ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતે ના આવ્યા હોત અને એક એકને વારાફરતી મોકલ્યા હોત ને તો શું થાત? બધા સર્વોપરી ભગવાન થઈને પૂજાત. અત્યારે આમાં બધા સદગુરુ થઈ અને પોતે 100 શિષ્ય કરી શકે એટલી શક્તિ બધામાં છે, એક એકમાં છે. તમે એક એકનું જીવન જોજો, તમે એક એકની નિષ્ઠા, એક એકની ભગવાનની વાતો, ભગવાનમાં પ્રેમ, આપણું ઘડતર કરવાની શક્તિ એમ જોઈએ તો આપણા મનમાં એમ થઈ જાય કે આ બધા ગુરુ કરતા સવાયા છે, બધા ગુરુ જેવા જ છે. તોય પણ બધા એક મના થઈ અને ગુરુની નીચે રહે છે. એનું કારણ શું? એ ગુરુનો વિટો પાવર કેવો હશે, એ ગુરુનું દાસત્વ ભાવ કેવું હશે, એ ગુરુની સમર્પણ વૃત્તિ કેવી હશે. ખરેખર કહું છું, આ ગુરુની સાથે રહ્યા વગર આ ગુરુને ઓળખવા બહુ કઠણ છે. એના હૃદય સુધી જ્યારે પહોંચીએ ને ત્યારે આપણને એમ થાય કે આ તો દયાનો દરિયો છે. દુનિયા કદાચ જો અતિશોક્તિ લાગે પણ કદાચ ભગવાન એક વખત આપણા પર વિશ્વાસ ન કરે, પણ ગુરુ એક એવું તત્વ છે, આપણે એની પાસે જઈએ ને તો ગુરુ આપણા પર વિશ્વાસ કરી લે, જેવો તેવો તોય. અને આ ગુરુના આશીર્વાદ જેને પ્રાપ્ત થાય ને, ખરેખર કહું છું, મારા આ નિજ અનુભવની વાત કરું છું. આ જેટલું હું બોલી શકું એમાં એક શબ્દ હું બોલી શકવા માટે શક્તિમાન નથી, એક શબ્દ હું બોલી શકું નહીં. પણ જે કાંઈ કૃપા છે એ ગુરુ કૃપા હી કેવલમ, ઓનલી ગુરુની કૃપા છે, ઓનલી ગુરુ કૃપા. ઓલું કહે છે ને, દ્વાર દયા કા જબ તું ખોલે पंचम सुर में मूंगा बोले अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे. લખ્યું તો ભગવાન માટે છે. આ દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ મેરી અખિયા પ્યાસી રે, આ તો ભગવાન માટે લખ્યું છે. પણ આપણા ગુરુ માટે આ શબ્દો કહીએ ને તો અતિશોક્તિ કહેવાય ને. એવા ગુરુ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. આજે વિષય આવ્યો, જો ખેંચીને નથી કહેતો વિષય, આપણે કંઈ ગોતવા નહોતા ગયા, વાતો સામેથી ચાલીને ભગવાન પોતે ગુરુના દર્શન, ગુરુનું જીવન અને ગુરુ આપણને કેવા પ્રાપ્ત થયા છે એ સામેથી આપણને સમજાવતા હોય છે ઘણીવાર આવા પ્રસંગોના માધ્યમથી. બહુ સમજાય જેવી વાત છે. નિર્લોભી ગુરુ કેવા તમને કહું, આમ નિર્લોભી બહુ, દાતાર પણ એવા. આવો કોઈ હમણાંનો એક પ્રસંગ, એક સરદારનો વિદ્યાર્થી, મુંબઈમાં એનું ઇન્ટરવ્યૂ હતો. રાજકોટથી ટ્રેન ચાલી રાતના 9:30ની, જે ઓલી કઈ છે દુરંતો છે, કઈ છે આ દુરંતો, એ દુરંતોમાં એ ભગત અહીંયા આવ્યા મુંબઈ. એનું 11 વાગ્યાનું ઇન્ટરવ્યૂ હતું, પણ ટ્રેન થોડીક લેટ થઈ એટલે એને ઉતરતા બોમ્બે સેન્ટ્રલ 10:30 થઈ ગયા. એને જવાનું હતું કફ પરેડ, ત્યાંથી ટેક્સી મારી સીધી અને ગયો કફ પરેડ. પહેલાં કે ઇન્ટરવ્યૂ આપી દઉં, એટલે મોઢું ધોઈ ફ્રેશ થઈ તિલક ચાંદલો કરી અને પહેલાં મનમાં વિચાર થયો પહેલાં ઇન્ટરવ્યૂ આપી દઉં, પાણી પછી પીશ અને કાંઈ ખાઈશ પણ પછી, પૂજાપાઠ કર્યા પછી. ઇન્ટરવ્યૂનો સમય કાંઈ આપણા માટે રોકાય નહીં એટલે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે ગયો. 1 વાગે ઇન્ટરવ્યૂ ચાલુ થયું. કેટલા વાગે? 1 વાગે. હજી કાંઈ ખાધું પીધું નથી હોય ને. 1 વાગી ગયો એટલે લંચ ટાઈમ થઈ ગયો. આનો નંબર આવ્યો એટલે ઇન્ટરવ્યુઅરે શું કીધું કે તમે ક્યાંથી આવો છો? કે રાજકોટ. સવારથી કાંઈ નાસ્તો પાણી કર્યું કે કાંઈ નથી કર્યું? એક કામ કરો, લંચ ટાઈમ થઈ ગયો છે, તમે પહેલાં અમારા મેસમાં એટલે અમારી કેન્ટીન છે એમાં જમી લો, પછી આપણે નિરાતે 1:30-2 વાગે ઇન્ટરવ્યૂ કરશું. એ કે ના હું ઓકે છું, તમે ઇન્ટરવ્યૂ લઈ શકો છો, અથવા તો તમારે જમવું હોય તો તમે જમી શકો છો, હું 1:30-2 વાગ્યા સુધી રોકાવા માટે તૈયાર છું. કે પણ તમે જમતા કેમ નથી? પછી એણે આખી વાત કરી કે હું સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને બિલોંગ કરું છું અને સરદાર મંદિરથી આવું છું અને મારા ગુરુ નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામી છે અને અમને પહેલાં આ સંપ્રદાયમાં માનતા નહીં, પણ જ્યારથી આ સત્સંગમાં આવ્યો છું ત્યારથી અમારા ગુરુની આજ્ઞા છે કે નાયા ધોયા પછી ભગવાનની પવિત્રપણે પૂજા કર્યા પછી અન્ન કે જળ આ મોઢામાં મુકાય, એના સિવાય મુકાય નહીં. એટલા માટે હું અન્ન કે જળ નહીં લઈશ અને તમારે લેવો તો લઈ લો. પહેલાંના હૃદયની અંદર ભગવાને પ્રકાશ કર્યો. પહેલાં એ તરત જ ફોન કરી અને પોતાના 2 પ્યુનને બોલાવ્યા અને ચાવી આપી પોતાના ડ્રોવરમાંથી. એ કે આ લેવા VIP રૂમની ચાવી છે અમારા ઓફિસની, ક્યાંક બહારથી મહેમાન આવતા હોય, ગેસ્ટ આવતા હોય તો અહીંયા રહી શકે એટલા માટે અમે VIP રૂમ બનાવ્યો છે. એની અંદર બાથરૂમ, લેટ્રિન, નાવાની, ધોવાની, આરામ કરવાની બધી જ વ્યવસ્થા છે. તમે પહેલાં નાહી લો અને તમારી પૂજા પતાવી લો. નાહી ધોઈને ભગત આવ્યા, પૂજા કરીને
1:30 વાગ્યો હતો. 1:30 વાગ્યો એટલે ઓલાએ કીધું હાલો હવે જમી લો. એ કે મારે કેન્ટીનનું જમાય નહીં. તો શું જમશો? કે હું મારી સાથે ડબ્બો લાવ્યો છું, તમે તમારી આજ્ઞા હોય તો તમે જે રૂમ મને આપી નાવા ધોવા માટે એમાં બેસી અને હું જમી શકું છું? કે આ વાંધો નહીં, જમી લો. જમી લીધા પછી એ કે વાંધો નહીં, હવે ઇન્ટરવ્યૂ તમે શરૂ કરો. એ કે ઇન્ટરવ્યૂ મારે નથી કરવો, મેં ક્વોલિફિકેશન તમારા જોઈ લીધા છે, કાલથી તમે જોબ ઉપર આવી શકો છો. આ શું છે? આ ગુરુ નિષ્ઠાનો પ્રતાપ છે. નકા એ છોકરો એ સત્સંગી નહોતો, સત્સંગીના ઘરનો નહોતો. આજે ઘણા બધા એમ કહે છે ને કે ક્યાં શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે સાધુએ વ્યાજે રૂપિયા લઈ અને વિદ્યાર્થીને ભણાવવા જોઈએ. ઘણા કે ને આવો આરોપો નાખતા હોય છે. વ્યાજે રૂપિયા લઈ અને આવા જેને સ્વામિનારાયણની ખબર પણ નથી, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય શું કહેવાય, ભગવાન સ્વામિનારાયણ શું કહેવાય, એવા ઘરના દીકરાને પોતાના આશરે રાખ્યો, 5 વર્ષ એને ભણાવ્યો, નોકરી કરી શકે એવો બનાવ્યો, અહીંયા સુધી મોકલ્યો. એટલું જ નહીં, એના જીવનનું ઘડતર કેવું કર્યું. એ વ્યક્તિ પૂજા કર્યા વગર પાણી ન પીવે, એટલું જ નહીં, બહારનું જમે પણ નહીં એવો બનાવ્યો. આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં કેટલા ચૈતન્ય મંદિર પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રી તૈયાર કર્યા. આ વ્યાજે રૂપિયા લઈને તૈયાર કર્યા. તો કોણ કે શું કામ ન લેવા જોઈએ ભાઈ? હું તો કહું વ્યાજે લેવા પણ જોઈએ અને આપણા જે ધનાઢ્ય ભક્તો હોય ને એને આપવા પણ જોઈએ. આપણે ભલે વ્યાજ લેશું પણ આપણા પૈસાથી આવો કે કોઈક જગમગતો સિતારો કદાચ આથમી જતો હશે ને, એ ગુરુને આ પૈસા આપણા કામ આવશે, એને વેગ મળી જશે, વેગ મળી જશે. એટલા માટે પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રી આવા કાર્ય કરતા હોય છે. એટલે કહું છું ને, સમજવા બહુ કઠણ છે. બારોબાર લોકોની વાત સાંભળી ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ કરી દેવી અથવા તો કાંઈ વાત વાયરલ કરી દેવી, એ તો કાંઈ મર્દાનગી નથી. સમજાણું? એ તો બૈરાવ જેવું કામ છે ભલામણ. પંચાયત કરવી ખોટી. પણ ખરેખર વાતના ઊંડાણ સુધી ઉતરીએ અને આપણી સામે આપણા ગુરુનું કોઈ ખરાબ બોલતું હોય, ઘસાતું બોલતું હોય તો એને સત્ય વાત સુધી અવગત કરાવીએ. એ પણ વિનય વિવેકની સાથે કરાવીએ અને એની સાથે દ્વેષ પણ ન બંધાય અને સામેવાળાનું હૃદય પરિવર્તન થઈ જાય કે નહીં, તમારા ગુરુ સાચા. તમને એક સત્ય ઘટના કહું, તમને કહો, ખરેખર બનેલી ઘટના. આ સુરતના કોઠારી સ્વામીનું નામ શું? પ્રેમદર્શન સ્વામી. આ પ્રેમદર્શન સ્વામીના સગા બેન પૂર્વાશ્રમના, એ મને ભાઈ માને પોતાનો. સ્વામી સાધુ થયા, એકના એક દીકરી, એટલે સાધુ થઈ ગયા એટલે એને ભાઈ કોણ? એટલે એના જવતલ હોમવા માટે હું અહીંથી ગયો હતો સુરત. ઘનશ્યામ ભગતના દીકરી ઘનશ્યામભાઈ ઢોલરિયા. હવે ઘટના એવી ઘટી, એના લગ્ન જે છોકરા સાથે થયા એ પૂજ્ય અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, યુગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજને માને. એમાં કોઈ વાંધો નથી, ભલે માને. પણ હવે ચર્ચા થાય ત્યારે સેજે વાત થાય ને, આવું ન કરવું જોઈએ, તેવું ન કરવું જોઈએ, આમ ન કરવું જોઈએ, તેમ ન કરવું જોઈએ. બધાના વાત, બધાના જવાબ આપણે શાસ્ત્રોક્ત ઉત્તર પ્રમાણે આપીએ. એટલે એને જવાબ શું બિચારા કે શું કે અમને કહેવામાં આવ્યું છે કે આમની કથા ન સંભળાય. શું? નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામીની કથા ન સંભળાય. ઘર સભા તો સંભળાય જ નહીં, આમ અમને કહેવામાં આવ્યું છે. મેં કીધું હાલો, કહેવામાં આવ્યું, તમે માન્ય રાખો, તમારા માટે શિરોધાર્ય છે એટલે તમે માનો, કાંઈ વાંધો નહીં. પણ એક વખત એ સાધુ પુરુષનું પરીક્ષા કરી લ્યો. મેં કીધું સત્સંગી જીવનના 5મ પ્રકરણમાં એમ વાત લખાણી, સતાનંદ સ્વામી એવી વાત લખી છે કે જેના સંગ થકી આપણા ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ જો ઉદ્વગતિને પામતા હોય અને એનો સંગ તોડાવવા માટે આપણને કદાચ ગમે એ આવે ને, તો આપણે જો આપણું કલ્યાણની ઈચ્છતા હોઈએ ને તો એ સાધુ પુરુષ સંગ આપણે છોડવો નહીં. 100% વાત છે કે આ વાત છે, મેં વાંચી છે. બરાબર. વિદ્વાન પુરુષ તટસ્થ ભાવથી વાતો ચાલતી હતી. મેં જો ખોટું ખેંચતા નહીં, ખોટી નિંદા કરતા નહીં, ખોટી ગાળો દેતા નહીં. ચર્ચા કરવી હોય તો વ્યવસ્થિત એક કોરમ ઉપર આવી શાસ્ત્રોક્ત ચર્ચા થાય તો ચર્ચામાં મજા આવશે. એ કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે પરીક્ષા કરો. આ વાત 6 મહિના પહેલાંની છે, હજી મુક્ત ભાવ આપણને પ્રાપ્ત જ થયો હતો. મેં કીધું તમને ગમતામાં ગમતી મૂર્તિ કઈ, તમે ક્યાં ભગવાનની માનસી પૂજા કરો? એ કે હરિકૃષ્ણ મહારાજ મને બહુ ગમે છે પણ માનસીનું સુખ આવતું નથી. કારણ કે હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ એવી છે, એને જમાડવા તો એ તમારી સામે મોઢું જલ્દી ખોલે નહીં. સમજાણું? એના માટે તમારે માનસ મૂર્તિ તૈયાર કરવી પડે. માનસ મૂર્તિ એટલે શું? પૂજ્ય જ્ઞાનજીવનદાસ સ્વામી જે ચેષ્ટા આદિકમાં, જે રંગોત્સવમાં જે મૂર્તિ બતાવે છે આપણને, એ મૂર્તિ જોજો, એને જમાડવી હશે ને તો સહેજે જમશે. આ મૂર્તિ આપણા ઘનશ્યામ મહારાજની જમાડવી હશે ને તો સહેજે જમશે. પણ હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિને જમાડવી બહુ કઠણ છે, અતિશય કઠણ. જે માનસી પૂજા કરતું એને ખબર હોય.
એ કે બરાબર છે, હાલો તમને આ તકલીફ છે સમજી ગયો. હરિકૃષ્ણ મહારાજનું ધ્યાન કરો. હરિકૃષ્ણ મહારાજ દેખાય છે. એ કે બહુ મહેનત કરું ને ત્યારે થોડીક વાર દેખાય, પછી શું થાય છે? પછી સંકલ્પમાં ચડી જાઉં છું. મેં સરસ. મેં કીધું હવે છે ને બીજી કોઈ વિચારધારા, તમારી માનસિક વિચારધારા પ્રગટ નહીં કરતા, કોઈ ફિલોસોફી ઉપર નહીં જતા, ખાલી દિવસમાં 200-300 વાર હું મુક્ત છું, મુક્ત છું, મુક્ત છું આમ બોલ્યા રાખો. દાદરા ઉતરતા ઉતરતા, દાદરા ચડતા ચડતા, નાતા નાતા, જમતા જમતા હું મુક્ત છું, મુક્ત છું કર્યા રાખો. સંકલ્પ એવો ખરો, એ મહાશ્રીઓ હરિકૃષ્ણ મહારાજ મૂર્તિ, મહાશ્રીઓ હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ, એને હું ભેટું છું, ખૂબ ભાવથી ભેટું છું. એના ગાલ ઉપર ચુંબન કરી દઉં છું, એને સરસ મજાના ચંદનના વાગા, પુષ્પના વાગા ધારણ કરાવી દઉં છું. આવો સંકલ્પ કરો. પણ સંકલ્પ કરતા કરતા હું મુક્ત છું, મુક્ત છું એવો સંકલ્પ કરજો. અને ધૂન જે હું તમને આપું છું ને એ જ રાગમાં ધૂન કરજો. સ્વામિનારાયણ નામ ભજ મન, સ્વામિનારાયણ નામ, આ જ રાગમાં ધૂન કરજો. જ્યારે પણ ધૂન કરવાની ઈચ્છા થાય આ રાગમાં ધૂન કરજો. દિવસ દરમિયાન 1-1 મિનિટનું ધ્યાન કરજો. તે વખતે 5 કન્સેપ્ટ જ આપેલા, હજી આપણને 4 જ આપેલા, સોરી 5 નહીં 4 જ આપેલા. 5મો કન્સેપ્ટ તો ઉપર આપ્યો આપણને, ઉપરની શિબિરમાં 4 જ આપેલા. મેં કીધું આટલું કરજો અને પછી મને તમે કહેજો. અને આટલું જો તમારી સાથે બરાબર થાય તો તમે એને સાચા સાધુ માનજો, નકર તમારી રીતે તમે જે એની નિંદા ટીકા કરો છો, કૂથલી કરો છો, કરજો, કાંઈ વાંધો નહીં. હું એ મુબારક માનીશ તમને. પણ તટસ્થ ભાવે જો ભગવાનના દર્શન અંતરમાં થાય, અંતર શત્રુ ટળી જાય અને ભગવાન તમને ભેટતા થઈ જાય અને માનસી પૂજાનું સુખ આવવા માંડે, તો માનજો કે સાધુને ભગવાન સાક્ષાત વશ છે. એણે કર્યું, પહેલા દિવસ કર્યું ને સુખ આવવા લાગ્યું, બીજે દિવસ કર્યું ભગવાનથી નજીક ગયા. અઠવાડિયું જ્યાં થયું ને મને ફોન કરીને કે શું તમે મને પ્રાપ્તિ કરાવી દીધી, શું પ્રાપ્તિ કરાવી દીધી. ગાંડો થઈ ગયો. હું 20-25 વર્ષથી સત્સંગ કરું છું. અરે વડતાલ જઈ જઈ પગ ઘસી નાખ્યા, તોય પણ આવું સુખ કોઈ દી પ્રાપ્ત નથી થયું. શું ભગવાન સ્વામિનારાયણનું સુખ છે. સુઈ સલુણી મૂર્તિ એ આપણને ભેટતી હોય, જાણે એવું લાગે ભગવાન પ્રત્યક્ષ આપણને ભેટી રહ્યા છે અને ભગવાન આપણી સાથે વાતો કરી, એવું સુખ મને આવી રહ્યું છે. મેં તો હવે એ કે એ વાત તમારી બરાબર કે તમારા ગુરુ સાચા, પણ હું લાલજી મહારાજને નહીં છોડી શકું. મેં કીધું હું છોડવાનું કહું ક્યાં છું? અમારે એવો કોઈ દાવો જ નથી કે તમે એને છોડીને આ બાજુ આવતા રહ્યો, કોઈ દાવો નથી. માનો જ્યાં માનવું હોય ત્યાં, આસ્થા તમારી રાખો, પણ આની નિંદા નહીં કરશો, નકા ભૂકા નીકળી જશે. હું એ નથી કહેતો, હું એ નથી કહેતો, એ તો કદાચ સહન કરી લેશે, અમે સહન કરી લેશું, કારણ કે અમને તો કાંઈ બી અમે બોલીએ તો અમારા ઉપરથી કંટ્રોલ આવી જાય કે આવું તારે નથી કરવાનું થતું, એટલે અમારા ઉપર તો કંટ્રોલ છે. પણ ઠાકોરજી સહન નહીં કરે. માટે મહેરબાની કરીને નિંદાની ટીકામાં નહીં ઉતરશો. એ સાધુ પુરુષને ભગવાનનો સાક્ષાત સંબંધ છે અને ભગવાન એને દર્શન આપીને મુક્ત ભાવ આપેલો છે. તમે જેટલા મુક્ત ભાવથી ભજન કરશો એટલા હરિકૃષ્ણ મહારાજ તમને વશ થશે. હરિકૃષ્ણ મહારાજ તો કોઈના વેચાણ નથી. એના માટે તો આ પક્ષ કે આ પક્ષ કાંઈ બધું બરાબર છે. એના માટે તો જો એની ભક્તિ કરે, ભજે એના ભગવાન. શું કહો પુનિત ભગત, ખોટી વાત છે કાંઈ? ભજે એના ભગવાન છે ભાઈ. તમને ખાલી સંતોષ થવો જોઈએ, તમને ખાલી સંતોષ થવો જોઈએ. તમને પરીક્ષા કરવાની હતી કે આ સાધુ સાચા છે કે ખોટા છે, એ પરીક્ષા તમે કરી અને તમારા મોઢે જ તમે મને કહો છો કે તમારા ગુરુ સાચા. એ મારા ગુરુ એકલાના નથી, તમે પણ એક સમયને ગુરુ તરીકે જ સંબોધતા હતા. એટલે એ સાધુ સાચા છે ને આપણને મળેલા જે ગુરુ છે ખરેખર ભગવાને અક્ષરધામમાંથી એ પુરુષને આપણા કલ્યાણ માટે આ પૃથ્વી પર મોકલ્યા છે. સમય જો કે હજી વાત કરવા રાખું ને તો ચાલ્યું જ રાખે.